हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रीला मंजुनाथ माता जी, आई एम मेकिंग यू को होस्ट. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आई मेड यू को होस्ट. ओके. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ಆಚಾರ್ಯಂ ಉಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್. ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚ ಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಅತ್ರ ಶೂರೋ ಮಹೇಶ್ವಾಸಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶೀರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಚಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ ಯುಧಾಮನ್ಯಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತಾ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೇ ತಾನ್ ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾ ಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷन्तು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರು ವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹ ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈ ಶಂಖಂ ದದ್ಮೌ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಶಂಖಂ ದದ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತು ಮುಲೋऽಭವತ್ ತತಃ ಶ್ವೈತೈರ್ಯಯೈರುಕ್ತೆ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಥಿತೌ ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದದ್ಮತುಃ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದದ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾವೃಕೋದರಃ ಅನಂತ ವಿಜಯಂ ರಾಜಾ ಕುಂತಿಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡಿ ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕೀಶ್ಚ ಅಪರಾಜಿತಃ ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೆ ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶಂಖಾನ್ ದದ್ಮೌ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಸಘೋಷೋದಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯಧಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ ಅತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೆ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ಋಷಿಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಂ ಇದಮಾಹ ಮಹೀಪತೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸೇನಯೋರ್ಭಯೋರ್मध्ये
रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतां निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानपेक्षेऽहं ध्यायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्य जनार्दन पापमेवाशयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्के रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री श्री गौरनिताय की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. 18 ದಿವಸಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಮಯಿ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ದೇವಿದಾಸಿ. ನಿಮಗೆ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ನಾವು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅಡಿದಾವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ
ಬರುವ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾತಾಜಿ, ಶೀಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶಂಕರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಎರಡ್ ಸಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆಗುವಂತ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ವಡೇಕರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಪೋ ಅಂತ ಇದೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಪೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ಸು 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷನಾದ್ರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿತೇವೆ? ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ, ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಗ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಇದೇ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ
ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತರಗತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೆಗೆದುಗಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ 1000 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ತಪ್ಪದೇ 18 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೂ ಲಾಸು, ನನಗೂ ಲಾಸು. ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಸು? ನೀವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ 2-3 ದಿವಸ ಬಂದು ಬಿಡುವವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಲಾಸ್. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನರು ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು, ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈಗ 18 ದಿನಗಳ ನೀವು ಸಣ್ಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಅನುಗ್ರಹ, ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಗತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಯಥಾರೂಪದ ಪುಸ್ತಕದ ನಾವು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಥಾರೂಪವನ್ನು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನನ್ನದೇ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಥಾರೂಪ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೂಲತಃ ಕಲ್ಕತ್ತಾದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಜನಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಗೌರಮೋಹನ್ ಡೇ, ತಾಯಿ ರಜನಿ. ಅವರು ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರು 1933ರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1957ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅವರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ನೀನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸು 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ದಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಜಾಗ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಮೊದಲ ಸಮಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಕೂಡ ಕಳವಾಯಿತು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಆಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ವಾಣಿ. ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ವಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 30 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರದ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳಿತಿದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಮತ್ತು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ರತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನಮ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಿತ್ತು, ನಮ್ರತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನ ಹೋಯ್ತೋ ಕಬೆ ಕಾ ಹೋಯ್ತೋ ಜೀವನ ಬಹಿತ ಕಿಶೇ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಳಿದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಂದರು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು 66ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 108 ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು 70ನೇ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೋರಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭಕ್ತ ಆಯಗ ಅಂತ, ಅವರ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಹಾಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ನೀವು ತಿರುಗೋದು ಯಾಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟಿಒಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಈಗ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡಿಬೀಳುತ್ತಾ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಜನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವಾಯ್ಸ್, ಹೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಘಂಟು ಅಂತ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ, ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಮತ ಭೇದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಡು, ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಹಾಡು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಕೈಪಿಡಿ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿ, ಅದು ಅಮೃತ.
ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಯಥಾರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಏಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುರಿದ ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಅದು ಮುರಿಯದೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಕಾರ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಇದರಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವು ಶಿಸ್ತಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುರಿಯದ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಥಾರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಕಾಲತತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಇವಿಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳು, 3 ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು, 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಯೋಗ, 2ನೇದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, 3ನೇದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು 574, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಶ್ಲೋಕ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ 1 ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆಯ ತರಗತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 18 ದಿನದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಆದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಹಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಜಪಮಣಿ, ಜಪದ ಬ್ಯಾಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 46 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 46 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿಚಾರಣೆ, ಅದು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಬ್ದಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಭಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಹತೀಂ ಚಮೋಂ ವ್ಯೂಡಾಂ, ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯಧಾರಯತ್ ಅಂತ. 4ನೇದು ಅರ್ಜುನನ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೆ ಹಸ್ತಾತ್, ಅದು 20ರಿಂದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಹೋರಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನನ ಕಾರಣಗಳು 28ರಿಂದ 46. ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಅಶಸ್ತ್ರಂ,
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಮೋಗುಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸತ್ವಗುಣ. ಈಗ ಈ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ವಗುಣದ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದ ನೆಲೆಗೆ ಬರದೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತಮೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದವನು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎರಡನ್ನು, ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣದವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಿಸ್ಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ತಕೊಂಡು ಕುಡಿವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮೋಗುಣದವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನೀರು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಗಟಗಟ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಆ ತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಜೋಗುಣದವನು. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನದೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಜೋಗುಣದವನು. ಸೊ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಭಕ್ತ, ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆಗುವ ಹಾನಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಿಷಾದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದನು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಉಂಟು? ಇದು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಆರ್ಮಿ ಮೇಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ, ಸಂಶಯ, ಅನುಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಜಯ. ಸೊ ಸಂಜಯ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇದೆ. ಈ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಜಯ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಶಿಷ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಸಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಟಿವಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನ? ಈ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟಿವಿಯವರು ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇವನು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅದರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಟಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು 3 ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತ, ಉಕ್ಕಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಲು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಜನಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹುಳಿ ಹಿಂಡು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಲು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕುರುವಂಶದವರೇ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೌರವರೇ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಕಃ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಮಾಮಕಃ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವರು. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವರು, ನಾನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೌರವರು ನನ್ನವರು, ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನವನು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನನ್ನವರು ಇದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ನಾನು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಮಮ ಇತಿ ನಾನು ನನ್ನದು, ನಾನು ನನ್ನವರು. ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನವರ ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಮಾಮಕಃ ಪಾಂಡವಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ, ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಶಯ ಆಗಿದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಾನು ಅಧರ್ಮದವನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ರಾಜಿಗೆ ಬರೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಫಲ, ಸಿಹಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿಯವರು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಜಯ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂಜಯ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ. ಸೊ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಹೇಗೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇದು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅವನಿಗೆ ಕೊರಿತಾ ಇದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ತಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ತನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೌರವರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವರು ನನ್ನವರು, ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಒಂದು ಭಯಭೀತ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಅಭಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರಣಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಭಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಭಕ್ತನಲ್ಲದಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ. ಇವನು ಐಹಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇನೋ ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಇದು ಭಯಭೀತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಇದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಂಧತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೀತಿ ವಾಡೇಕರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೊ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಾವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಬಾಂಧವ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ. ರಜನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಜನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಓಕೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕುರುಡ. ನಾವು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಈ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಬಾಂಧವ್ಯ. ನಮಗೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಸ್, ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ. ಹೌದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ರಜೋಗುಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಶ್ರಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಂಡು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಂಡು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ವೈಕುಂಠ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 3. ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚ ಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದೃಪದನ ಮಗನು ಕೌಶಲದಿಂದ ವ್ಯೂಹ ರೂಪವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗುರುವನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಶಿಷ್ಯ, ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯ ದೃಪದನ ಮಗ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ದೃಪದನ ಮಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಈ ದೃಪದ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ದೃಪದ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸೊ ದೃಪದ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾತು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ದೃಪದ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಗುರು ಆದರು ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೌರವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೃಪದನನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿ. ಕೌರವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಪದನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದೃಪದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಇವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೃಪದನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಗ ತನಗೆ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಪದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ ಅವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೃಪದ ಮಗನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ತಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ದೃಪದನ ಮಗನಿಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾರತೆಯನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಚೇತಾವಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಟಿಕೆಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಇವನು ರಾಜಕೀಯ ತಾಂತ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಯೋಗ್ಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದೋರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಡೇಕರ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇಗ ಓದ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಬಾರಿ ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ದೃಪದ ಪುತ್ರೇನ, ದ್ರೋಣನ ಶತ್ರು ದೃಪದನ ಮಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವೀರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯನಾದ ಭೀಷ್ಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸೋದರ ಮಾವ, ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮಹಾರಥಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಕರ್ಣನ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕೌರವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ವೀರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವನು ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರನಂತ ಅಂದ್ರ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ರುಪದ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವೀರರುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಭೀಷ್ಮ ಹಿರಿಯವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮ, ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು, ಅವನೆಲ್ಲಾರು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೆಂತ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪರಿಣಿತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಶಕುನದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೀರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 19 ನೋಡೋಣ. ಸಘೋಷೋದಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣ ಹೃದಯಾನಿ ವೇದಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವೆನುನಾದಯನ್. ಈ ಶಂಖಗಳ ನಾದದಿಂದ ತುಮುಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖ ದೇವದತ್ತ, ಇವು ಸಾಧಾರಣ ಶಂಖ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಶಂಖ ದಿವ್ಯ ಶಂಖ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಶಂಖ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖ ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಪಾಂಡವರ ಶಂಖ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾದದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯನಾದ. ಸೊ ಈ ದಿವ್ಯನಾದದ ತುಮುಲು ಅದು ಭೂಮಿಗೂ ಹೋಯ್ತು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೌರವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೌರವರ ಹೃದಯ ಚೂರಾಯಿತು? ಕೌರವರಿಗೆ ಭಯದ ನಡುಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮದ ಧ್ವನಿ. ಧರ್ಮದ ಧ್ವನಿ
ಆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜನಕ ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನು ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಧರ್ಮ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ದಿವ್ಯನಾದದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಚೂರು ಚೂರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಊದಿದ ಶಂಖ, ಕೌರವರ ಪರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಊದಿದ ಶಂಖ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು, ಪಾಂಡವರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು, ಸೊ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಅವರು. ಸೊ ಪಾಂಡವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮ ಊದಿದ ಶಂಖ, ಆ ರಣಭೇರಿ ಯಾವ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ, ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ವಾಡರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾಡರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಊದಿದ ಶಂಖ ಕೌರವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಪಾಂಡವರು ಗೆದ್ದವರು. ಸೊ ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಪಿಧ್ವಜ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರಡು ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವೇ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಕಪಿಧ್ವಜ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅರ್ಜುನನ ಇದು ಕಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್. ಸೊ ಹನುಮಾನು ರಾವಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅವನು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಥ, ಅಗ್ನಿರಥ. ಯಾವ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಗ್ನಿರಥ ಜಯವನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಥ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಂಡವರು, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಊದಿದ ಶಂಖ ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖ. ಅರ್ಜುನನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀವ. ಸೊ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ಅಸ್ತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಹ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವೀರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ನೋಡಬೇಕು, ಅದೇ ರಥವನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅವಯವಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಬಾಯಿ ಒಡಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳು ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಕರುಣೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮೃದು ಹೃದಯಿ. ಅವನ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ, ಆದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯ ಮೃದು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಅವರ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ತದೆಯೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಧರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ, ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅವನ ಇದು ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಡುಗುವುದು, ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ಶರೀರ ಕಂಪಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದ ಆಳವಾದ ಅವನದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂದಲು ನಿಮಿರುವುದು, ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಕೈದನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚರ್ಮ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಉರಿತದೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹೃದಯ ಉರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈಹಿಕವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತ ಆನಂದಾತಿರೇಕದಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಆಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಆನಂದಾತಿರೇಕದ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಭಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೈಹಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತನಾದ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇಹದ ಭಾವನೆ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜುನನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ದೇಹದ ಭಾವನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕದ ಆ ಭಯದ ಭಾವನೆಗಳು, ಆ ಭಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅತಿಯಾದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ತಾನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸುವಂತಂದ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ತನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧ ವೀರ, ತುಂಬಾ ಪರಂತಪ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಧಮನ, ಅಂತಹ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಥಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿದನು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರು, ಮನೆ ಜನರು, ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು, ಭ್ರಮೆ. ಈ ಭ್ರಮೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಓಕೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋನು ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಮಾಹವೇ ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖ ನಿಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಲಾರದು. ಅನಂತರವೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯವನ್ನಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನನ ಶತ್ರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ, ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವನ ಅಜ್ಜನೇ, ಅವನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಗುರು. ಸೊ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಆಳ್ಬೇಕು? ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಖದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಂತ ನಾನು ಸುಖ ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸುದಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ ಅತ್ವೇತಾನ್ ಆತತಾಯಿನಃ ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ ವಯಂ ಹಂತುಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಬಾಂಧವಾನ್ ಸ್ವಜನಂ ಹಿಕತಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ. ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪವೇ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯಾದ ಪತಿಯಾದ ಮಾಧವನೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀನು ಮಾಧವ, ಸೊ ನೀನು ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯ ಪತಿ, ನನಗೆ ನೀನು ಈ ತರ ನೀನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡ. ಈ ತರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನೀನು ನನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ವಿಧದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಷ ಕೊಡುವವನು, ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚುವವನು, ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವನು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವನು. ಇದು 6 ರೀತಿಯ ಆತತಾಯಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಂತೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಕೊಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಷ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದು, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಇವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಆತತಾಯಿಯು, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಶಕುನಿ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ದೋಚಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಯದ್ರಥ ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಆತತಾಯಿಗಳಾದವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಭಕ್ತ, ಅವನು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ ಧರ್ಮೇನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಧರ್ಮೋ ಅಭಿಭವತ್ಯುತ. ಕುಲಕ್ಷಯವಾದರೆ ಸನಾತನವಾದ ಕುಲಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಅಧರ್ಮದ ವಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಕಾರಣ, ಸೊ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಧರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಲಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಧಿಗಳು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹಿರಿಯನಾದ ಗಂಡಸು ಬೇಕು. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಧರ್ಮವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರವಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಚೈತದ್ ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾನೋ ಜಯಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅವರಿಂದ ಸೋತು ಬಿಡ್ಲೋ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1.28 ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯ, ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯುದ್ಧ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ದಾರಿಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಪಿತೃಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕದೆ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಯ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ,
ಅರ್ಜುನನ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ನೋಟವು ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ, ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ? ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಭಕ್ತ, ಅವನು ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ? ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಕೇಳುಗನಾಗಿದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸದೆ ಹೋದರೆ, ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ತರದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಈ ಐಹಿಕ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂತರ್ಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಂದು, ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನ ಸಂಖ್ಯೆ ರಥೋಪಸ್ಥಾವುಪಾವಿಶತ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕ ಸಂವಿಘ್ನ ಮಾನಸಃ. ಶತ್ರುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖಿತನಾದ, ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದುಃಖಿತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವನು ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೇಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಮೃದುಹುದಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರೋದು ನಮಗಾಗಿ, ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಜುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲ ನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ. ನಮಗೆ ಯಾವ 4 ವೇದಗಳು, 4 ಉಪವೇದಗಳು, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಲಭವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಅದು ಗೋವಿನಂತಿದೆ. ಗೋಪಾಲನಂದನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹಾಲಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಮೃತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ಪೀತ್ವ, ಗಂಗಾ ಉದಕವನ್ನ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದಿಂದ, ಆದರೆ ಗೀತಾ ಬಂದಿರೋದು ಗೀತಾಮೃತ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಹಾಡಿದ ಈ ಅಮೃತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ 2 minutes. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.